ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। 12:30 ਵਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰਫ 45% ਹੀ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ। ਧੂਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਮਤਦਾਨ। मूसेवाला कतलकांड ते एजीटीएफ वालों वड्डा खुलासा किया। सचिन ते अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट बना के देश छड़ के होए फरार। तिलक राज ते भानु प्रताप दे नां ते बनाए फर्जी पासपोर्ट। मूसेवाला कतल केस एजीटीएफ वालों वड्डा खुलासा। पिछले साल अगस्त तो ही हो रही सी कतल दी प्लानिंग। 25 मई नूं मानसा पहुंच गए सन शूटर। विक्की मिड्डू खेड़ा दे कतल दे बदले लई होया कतल। कतल तो बाद मूसेवाला दा नवा गीत SYL होया लॉन्च। पानिया दे मुद्दे ते बंदी सिखा दी रिहाई दा गीत है जिक्र। लॉन्च होण तो कुछ घंटियां च ही आए 12 मिलियन व्यूज। पुराने फैंसी नंबर दियां गड्डियां ते होवेगा एक्शन। चलान दे नाल नाल जब्त होणगे गड्डियां। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कीता ऐलान। 12 जून 1999 तो बाद दियां गड्डियां ते लागू होवेगा रूल। नवे फैंसी नंबर लई कीता जा सकदा है अप्लाई। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे पिछले दिनी हुई वोटिंग दी। जी हां, संगरूर चोणां नूं लैके नहीं दिखिया लोकां 'च उत्साह। चोण कमीशन ने जो आंकड़े ने वो जारी कर दिते ने वोटिंग दे। सिर्फ 45.30% ही वोटां पईयां हन। तां दस दे कि धूरी 'च सब तो वध 48.26% वोटां पईयां हन ते बरनाला 'च सब तो घट 41.43% वोटिंग हुई है। 26 जून नूं जो नतीजे ने वो ऐलाने जाणगे। तां दस दे कि पिछले दिनी ही संगरूर जिमनी चोण लई वोटां पईयां सन। लोकां 'च जो है उत्साह काफी घट देखण नूं मिलिया सीगा। हालांकि कई फैक्टर्स मन्ने जा रहे हैं कि जो घट लोकां दा उत्साह देखण नूं मिलिया। एक ते गर्मी दा फैक्टर मेन मन्निया जा रहा है। जिमनी चोणां सीगा तां करके लोकां 'च उत्साह नज़र नहीं आया। चोने दी लवाई दा सीजन भी सीगा। हालांकि जो मुख मंत्री मान ने उन्होंने चोण कमीशन नूं अपील की सीगी कि जो चोणां दा जो 1 घंटा समा वधाया जाए ताकि जो किसान भाईचारा है जो चोने दी लवाई जो बिजी ने वो अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकन। तो तुहानूं दस दईए कि कई दिग्गजां दी किस्मत जो है दाऽ ते लगी हुई है। आम आदमी पार्टी तो गुरमेल सिंह चोण मैदान च उतरे सी। कांग्रेस तो दलवीर गोल्डी चोण मैदान च उतरे सी। श्रोमणी अकाली दल तो कमलदीप कौर चोण मैदान च उतरे सी। बीजेपी तो केवल सिंह ढिल्लों चोण मैदान च उतरे सी। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो सिमरनजीत सिंह मान चोण मैदान च उतरे सी। ते संगरूर चोणां नूं लैके जो है उत्साह लोकां 'च नहीं दिसिया। काफ़ी मट्ठा रिस्पॉन्स रहा। चोण कमीशन ने जो आंकड़े हैं कल दे वो जारी कर दिते हैं। सिर्फ 45.30% ही वोटां पईयां हन। धूरी सब तो वध वोटिंग हुई है 48.26% ते बरनाला सब तो घट 41.43% वोटिंग पई है। तो तुहानूं दस दईए कि जो वख-वख हिस्से हैं उन्हां 'च किन्नी वोटिंग हुई है। धूरी 48.26% वोटिंग हुई है। मलेरकोटला 47.66% वोटिंग हुई है। सुनाम 47.22% वोटिंग दर्ज की गई है। संगरूर 43.96% वोटिंग दर्ज की गई है। दिड़बा 46.77% वोटिंग दर्ज की गई है। भदौड़ 43.54% वोटिंग की गई है। महल कलां 43.8% की गई है वोटिंग दर्ज। लहरा 43.1% ते बरनाला 41.43% वोटिंग दर्ज की गई है। हुण गल होएगी मान सरकार के बजट इजलास की। जी हाँ, सवेरे 11 बजे तो होगी इजलास की शुरुआत। अंदाज दे कि पहले दिन विछड़िया रूहां नूं श्रद्धांजलि दी जाएगी। बजट इजलास सिद्धू मूसेवाला नूं भी इस इजलास श्रद्धांजलि दी जाएगी। 30 जून तक चलेगा मान सरकार का इजलास। अंदाज दिए कि 27 जून नूं पेश किया जाएगा पंजाब सरकार का बजट। 12:30 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक। इस बार जो बजट है पंजाब का काफ़ी अहम बजट माना जा रहा है क्योंकि जो मान सरकार कह रही है कि लोगों का बजट है। लोगों वास्ते एक जनता पोर्टल जारी किया गया सी जिस दे तहत जो लोगों ते व्यापारी के सुझाव मंगे गए सी। ते मान सरकार का दावा है कि जो इस बार का बजट है काफ़ी अलग होएगा क्योंकि लोगों का बजट है। ते जो इस बार का बजट होएगा वो पेपरलैस बजट होएगा। मान सरकार ई गवर्नेंस वाल जो है जोर पा रही है। ते बजट देखा जाएगा इस बार का कि कुछ खास होंदा है पंजाब बजट से। नाल दस दिए कि जो कई ऑर्डीनेंस लियाण दी भी तैयारी है। मान सरकार एक MLA एक पेंशन का ऑर्डीनेंस भी लिया जा सकता है ते कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
मूसेवाला कतल मामले 'ਚ हैरान करन वाले खुलासे होए ने। एजीटीएफ मुखी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ते रिमांड रूम 'ਚ लॉरेंस सने होरना मुलजमां ने जो राज खोले ने उस बारे वड्डे खुलासे कीते। एजीटीएफ मुखी मुताबिक कतल दी वारदात 'ਚ AK सीरीज दे हथियारां दी वरतों कीती गई ते पिछले साल अगस्त महीने तो ही कतल दी प्लानिंग शुरू कर दित्ती गई सी। एजीटीएफ मुखी प्रमोद बान खुद मीडिया के मुखातिब होए ते मूसेवाला कतल मामले दे विच वड्डे खुलासे कर दिते। रिमांड रूम दे विच हुण तक मुलजमां ने किहड़े राज खोले, मूसेवाला दे कतल नूं लैके किवें वड्डे पद्धर ते प्लानिंग कीती गई, आखिर मूसेवाला दी रेकी करन दे विच कौन-कौन शामिल सी, एजीटीएफ मुखी दे वल्लों हर जानकारी साझी कीती गई। एक-एक करके तुहानूं वड्डे खुलासिਆਂ ਤੋਂ जाणू करवाउंदे हां। एजीटीएफ मुखी दे मुताबिक पिछले साल अगस्त महीने तो ही कतल दी प्लानिंग कीती गई। कतल तो पहला मूसेवाला दी 3 वार रेकी कीती गई। सचिन बिश्नोई दे वल्लों न्यूज़ 18 दे पत्रकार नूं जो फोन किया गया, प्रमोद बान ने उसका भी जिक्र किया है। एजीटीएफ मुखी का कहना है कि सचिन बिश्नोई ने मिसलीड कर जांच तो ध्यान भड़काउण दे लई यह फोन किया सी, जबकि मुलजम सचिन ते अनमोल जाली पासपोर्ट बना के कतल की वारदात तो पहला ही देश छड्ड के फरार हो गए सन। इन्हां दोवां नूं जिहड़ा भेजिया गया है वो फर्जी पासपोर्ट बनवा के भेजा गया। We have the details of the fake passports which have been made, and they have been made from outside Punjab. We will share the passport details also, and we are taking up the matter with concerned agencies to get them legally and to ensure that they are brought to justice. पंजाब पुलिस ने यह भी बड़ा खुलासा किया कि विक्की मिड्डू खेड़ा का बदला लैण दे लई ही मूसेवाला का कतल किया गया। लॉरेंस बिश्नोई दे वल्लों अनमोल सचिन ते गोल्डी बराड़ दे नाल मिल के कतल की प्लानिंग की गई। जनवरी दे विच शार्प शूटर पंजाब आए सन ते संदीप केकड़ा ते बलदेव निक्कू दे वल्लों मूसेवाला की रेकी की जाती है ते 25 मई नूं ही कातल मानसा पहुंच गए सन, जिन्हां वल्लों 29 मई नूं कतल की वारदात नूं अंजाम दिता जांदा है। ते मूसेवाला कतल मामले दे विच वड्डा खुलासा होया है कि कतल मामले 'ਚ AK सीरीज दे हथियार वरते गए सन। दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है प्रियव्रत फौजी ने ये भी कहा है कि 2 दिन पहले भी इसको मारने की प्लानिंग थी, कुछ ऐसा अभी तक सामने? मैंने आपको पहले ही बताया कि 25 तारीख से ही ये शूटर्स वहां पर आ गए थे। नहीं, शूटर्स आ गए थे, क्या ऐसा भी था कि कोई 2 दिन पहले का जैसे उन्होंने वो मौका ढूंढ रहे थे, मौका 29 को मिला, उन्होंने काम कर दिया। सचिन बिश्नोई ते अनमोल बिश्नोई दे वल्लों किवें फर्जी पासपोर्ट बनाएंगे ते किवें देश छड्ड के फरार हो गए, तुहानूं इन्हां तस्वीरां दे जरिए समझाउंदे हां। असली नाम सचिन थापन, जबकि तिलक राज टुटेजा दे नां ते फर्जी पासपोर्ट बनाया जांदा है। पिता दा नां ते एड्रैस बारे भी गलत जानकारी दित्ती गई। इसे तरह दूजा मुलजम असल नाम अनमोल बिश्नोई पर अपना नाम भानू प्रताप, जबकि पिता दा फर्जी नाम राकेश दस्सिया गया। एड्रैस बारे भी गलत जानकारी साझी की गई। इस तरह फर्जी पासपोर्ट बना के दोवें मुलजम देश छड्ड के फरार हो गए। चंडीगढ़ तो मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। हरियाणा की बहादुरगढ़ पुलिस ने शार्प शूटर मोहित उर्फ विक्की नूं गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर मोहित मूसेवाल मर्डर 'ਚ शामिल गैंगस्टरां दा साथी दस्सिया जा रहा है, जिस तो पुलिस नूं कई वड्डे खुलासिਆਂ दी उम्मीद है। पुलिस मूसेवाला दे कतल दी गुत्थी नूं सुलझाउण 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। आए दिन कई गैंगस्टर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ मूसेवाला ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਰ 30,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। मोहित पुत्र करमवीर जो कलानौर का रहने वाला था, उसको कल एसटीएफ की टीम ने सोनीपत शहर से गिरफ्तार किया है। इस पर कितना इनाम था सर? इस पर अलग अलग मामलों में कुल 30,000 रुपये इनाम था। 25,000 रुपये जो पिछले साल मार्च महीने के अंदर सोनीपत का गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा है, उसके फादर की हत्या के मामले में 25,000 रुपये, वह उसी दिन बिट्टू बरोड़ा पर हमला करवाने जानलेवा हमला करवाने की साजिश रचने के आरोप में 5,000 रुपये इस पर इनाम घोषित था।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਹਿਤ ਰੋਹਤਕ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਕਰਨ ਬੇਆਪੁਰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ, ਡਕੈਤੀ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 7 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ गिरफ्तार किया है। कलानौर रामकरण बैयापुर जो सोनीपत का नामी गैंगस्टर है उस गैंग से ताल्लुक रखता था और उसी के इशारे पर इसने रामकरण बैयापुर की जो अपोजिशन पार्टी में बिट्टू बरोड़ा था उस पर जानलेवा हमला और उसके फादर की हत्या को अंजाम दिया। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਮਕਰਨ ਬੇਆਪੁਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। जो रामकरण बैयापुर है उसी की गैंग से प्रियव्रत फौजी भी बिलोंग करता है, संबंध रखता है और मोहित जो कलानौर का रहने वाला है ये दोनों साथी थे और बिट्टू के फादर की हत्या के मामले में भी दोनों साथ रहे हैं और दोनों ही फरारी में भी करीब 1 साल तक प्रियव्रत फौजी और मोहित ये दोनों एक साथ ही इन्होंने फरारी साथ काटी। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਕਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ SYL ਗੀਤ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SYL ਤੇ SYL ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ 'ਚ। ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਹਨ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 6 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ SYL ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੈਨਸ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਗਏ हैं इस गाने पे। ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ SYL ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡੀ? 10 ਜੀ। 10। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਤੋੜਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਖਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੇ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਬਟ ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੌਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਟ ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਦੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ UTL ਦੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ? ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਸਦੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ
ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੰਕਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਸ ਯੂ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਲਵ ਯੂ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਜਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੈਜੈਂਡ ਨੈਵਰ ਡਾਈ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਹਾਰਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤਸਕਰੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਸਟicker ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਹਰਮਨਜੀਤ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰਗ ਮਨੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਸਟicker ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 8 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰਗ ਮਨੀ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਡਰਗ ਮਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 3 ਐਕਟਿਵਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕੋਡ PB ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 12 ਜੂਨ 1999 ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀਸੀਬੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਸੀਬੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਸੀਬੀ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੇਸੀਬੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਖਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਿੱਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ 20-25 ਫੁੱਟ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪੱਧਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 5000 ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 12-15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਿੱਬੇ ਪੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਨਾ ਕਸੇ। ਸਕੰਜਾ ਕਸੂਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।